Hello dear students, welcome to chemistry classes. Okay, in this video session I am going to explain the very important concept in chemical bonding, that is VSEPR theory. What is that VSEPR theory? The abbreviation is valence shell electron pair repulsion theory. I will repeat again. V represent valence, S represent shell means orbit, E represent electron, P represent pair, R represent repulsion. Valence shell electron pair repulsion theory. What is the importance of this valence shell electron pair repulsion theory? See, in order to decide the geometry of polyatomic molecule, this theory is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ polyatomic molecules ಅಂದ್ರೆ the molecule which contain more than two atoms, like for example carbon dioxide, ammonia, methane, ethane, carbon tetrachloride. These are different molecules. These are nothing but the polyatomic molecule. ಒಂದೊಂದು polyatomic molecule ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು shape ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, the geometry of the polyatomic molecule mainly depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್. The geometry of the polyatomic molecule mainly depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. Okay, I will take one example. For example, take water. Water molecule na example ತಗೋಣ. Water molecule na example ಆಗಿ ತಗೋಣ. In water molecule, which is the central atom? Oxygen. We know that oxygen atomic number is, in this water, oxygen is a central atom. Atomic number of oxygen is 8. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. Correct alva? Okay, we will take one more example for polyatomic molecule, NH3, ammonia. In ammonia, which is a central atom? Nitrogen. Nitrogen is a central atom. Atomic number is 7. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. This is the electronic configuration of nitrogen, and this is electronic configuration of oxygen. Let us see how many valence electrons are present in oxygen. See, 2s and 2p. These are the valence electrons in oxygen. Let us write the box type representation of electron. 2s orbital. S orbital means one box containing how many electron? 2 electron with opposite spin. 2p orbital. P orbital is nothing but 3 orientation, px, py, pz, containing how many electron? 4 electron. We have to fill according to Hund's rule. Hund's rule prakara electron fill madana. 1, 2, 3. Again the 4th electron is paired. This is the electronic configuration and filling of electrons in the valence shell. See, in this oxygen, the number of valence electrons 4 plus 2 6 is there. In that, number of valence shell electron pairs, how much? Number of valence shell electron pairs. Here one pair, here one pair. Hence, the number of valence shell electron pairs in the oxygen atom is how much? 2 pairs. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. These two are the unpaired electron. Single electrons ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ unpaired. ಇವು ಜೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ paired electron. Let us see in the nitrogen case. The outermost electronic configuration of nitrogen is 2s2, 2p3. Hence, let us write the box type representation of electron. 2s orbital containing 2 electrons with opposite spin. 2p orbital, p ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 3 box ಬರ್ಕೋಬೇಕು because 3 orientation for p orbital. Number of electrons are 3. 1, 2, 3. Here in this nitrogen, the number of valence electrons are 5. But the geometry depends upon the number of valence shell electron pair. Here, how many pairs are there? Nitrogen containing only 1 pair. Agadre, oxygen containing 2 lone pair of electrons in the valence shell. Nitrogen containing 1 pair of electrons in the valence shell. Hence, the geometry of water and ammonia is completely different. Clear?
in water oxygen containing 2 lone pair of electron. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ, the geometry of the polyatomic molecule mainly depends upon the number of valence shell electron pairs. Inner shell alliro pairs mele depend agalla, it depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. Hence the geometry of water and ammonia is completely different. And moreover, in the central atom, the valence shell electron pairs around the central atom are having tendency to stay as far apart as possible. The valence shell electron pairs including non-bonded and bonded electron, ಇದನ್ನ non-bonded electrons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ, ದೋಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅವರು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್? 6 ಇದೆ. 6 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಡ್ ಇದೆ? 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ಹಿಯರ್ 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. One more unpaired electron of oxygen combines with the unpaired electron of hydrogen to form covalent bond. Hence, these unpaired electrons are involved in the bonding. Hence, these unpaired electrons are also called as bond pair of electron. These two paired electrons are not involved in the bond formation. Alma, ಈಗ ಒಂದು pair ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. This is another pair. This is another pair. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ವಾಟರ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟರ್ದು ಜೊಮೆಟ್ರಿನ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 6, 2 ಆರ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ಅನದರ್ 4 ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. The paired electrons are not involved in the formation of bond. These electrons are also called as non-bonded electrons. ನೋಡಿ, unpaired electrons lone pair of electrons ಏನಿದೆ, these are also called as non-bonded electrons. These are non-bonded electron and these are bonded electrons. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗಲೇ, the geometry of the polyatomic molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom, in which the number of the valence shell electrons including non-bonded and bond pair of electron would like to stay as far apart as possible. Yake? Actually this is not the correct geometry of water, because these lone pair of electrons would like to stay as far apart as possible to minimize the repulsion. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ, ಇದು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. As a molecule acquire higher energy, stability will be less. Hence, all the molecules are having greater tendency to minimize the energy. ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆನ್ಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇದು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೂರ ಹೋಗೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ. ಹೆನ್ಸ್ the shape of the molecule ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Hence, in order to
decide the geometry of the polyatomic molecule. That geometry mainly depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, in order to minimize the repulsion, the lone pair of electron would like to stay as far apart as possible. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ a result the shape or geometry of the molecule may changes. Hence according to valence shell electron pair repulsion theory, the geometry of the polyatomic molecule mainly depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom, in which the valence shell electron pairs, valence shell electrons including bonding as well as non-bonding electron would like to stay as far apart as possible to acquire minimum energy and get a maximum stability. ಈಗ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೂರನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 104.5 ಡಿಗ್ರಿ 104.5 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಲ್ಟಾ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಶೇಪ್. ಈ ತರ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಹಿಂಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಓಕೆ, ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. Nitrogen containing how many unpaired electrons? 3 unpaired. Here 1 unpaired, here 1 unpaired, here 1 unpaired. Hence, this nitrogen combines with 3 hydrogens. Here 1 hydrogen with unpaired electron, hydrogen with unpaired electron, hydrogen with unpaired electron. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. In addition to the unpaired electron, nitrogen also containing one lone pair. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು lone pair of electrons ಇದೆ, lone pair of electrons ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ geometry ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ the valence shell electron pairs including bond pair as well as non-bonding electron would like to stay as far apart as possible to minimize the repulsion. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರು, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿತ್ತಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೀಸ್ bond pair of electrons, in order to avoid the repulsion between bond pair and lone pair, this nitrogen hydrogen bond pair of electrons are slightly distorted. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪಿರಿಮಿಡಲ್. ಈಗ ಶೇಪ್ ಏನ್ ಬಂತವಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 107 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 107 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರು ಮತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದಾ ಸರ್? 107 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶೇಪ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ವಿ ಶೇಪ್ ಬಂತು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 lone pair of electron. Here nitrogen containing only 1 lone pair of electron. Hence the shape of the ammonia molecule is said to be pyramidal shape with bond angle 107 degree. Clear?
ಈಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಈಸ್ the geometry of the polyatomic molecule mainly depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. Correct alva? ವಾಟರ್ದು ಜೊಮೆಟ್ರಿ, ಅಮೋನಿಯಾದ ಜೊಮೆಟ್ರಿ ವೇರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. Hence geometry depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. First point is over. Second point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, first postulate is over and the second postulate is these lone pair of electrons would like these lone pair of electron present on the central atom will always repel with each other. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ along with the oxygen containing 2 lone pair of electron. Always if the central atom containing 2 lone pair of electron, those lone pair of electrons will always repel with each other. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಅವರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. Hence, the lone pair of electron are always repel with each other. ಆದಷ್ಟು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ these lone pair, the second point is over. The lone pair of electron present on the central atom is always repel with each other. Next, third point already ಹೇಳಿದೀನಿ. Third postulate ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the lone pair of electron, ಅಥವಾ the valence shell electron pairs around the central atom would like to stay so as far apart as possible. ಇವರಿಬ್ರು ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇವನು ಈ ಕಡೆ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. Hence, the lone pair of electron present on the central atom would always like to stay as far apart as possible. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ to minimize the repulsion and minimize the energy to get maximum stability. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ suitably undergo hybridization to accommodate both bonding as well as non-bonding electron. ಯೂಶಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲು ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In every polyatomic molecule, central atom will undergo hybridization. Hybridization ಅಂದ್ರೆ the process of mixing of atomic orbital of valence shell. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? In every polyatomic molecule, the central atom suitably undergo hybridization to accommodate both bonding as well as non-bonding electrons. And the last one last point. Lone pair repulsion is more compared to lone pair bond pair than bond pair repulsion. ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು.
But compared to lone pair, bond pair, lone pair, which repulsion is maximum andre always lone pair repulsion is more compared to lone pair, and the least repulsion is for bond pair repulsion. These are the several postulates of valence shell electron pair repulsion theory. I will repeat again. The geometry of the polyatomic molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. The second postulate is the valence electron pairs always repel with each other. Third point is the valence shell electron pairs would always stay as far apart as possible in order to minimize the repulsion, minimize the energy to get maximum stability. And the fourth postulate is central atom in polyatomic molecule will suitably undergo hybridization. Valence shell alliರ್ತಕ್ಕಂತ orbitals mix ಆಗುತ್ತೆ for the accommodation of both bonding as well as non-bonding electron. And last postulate is lone pair repulsion is more compared to lone pair bond pair than bond pair repulsion. This is about the postulates of valence shell electron pair repulsion theory. Okay, then for the prediction of geometrical shape of the polyatomic molecule, it is convenient to divide the molecule into two categories. ಈಗ ನಾವೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ contains no lone pair of electrons. See, in several polyatomic molecule, central atom do not containing lone pair of electrons ಇರಲ್ಲ. ಆಗ geometry ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The molecule in which, under polyatomic molecule in which the central atom contains one or more lone pair of electrons. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನೀಗ ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ in which central atom containing no lone pair of electron, ಬರೀ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AB2 ಟೈಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. AB2, A is a central atom, number of B atoms are 2, hence number of bond pair of electrons are 2. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀನಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್? A is surrounded by B ಆಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ A ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ, A ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ B ಆಟಮ್ಸ್ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. A ಬರೆದು B ಬರೆದು ಮತ್ತೆ B ಬರಿಬಾರದು. A is a central atom. That central atom is surrounded by 2 B atom. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು B atom ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು B atom ಇದೆ. ಈಗ
ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 electron. Here 2 electron. Assuming that central atom containing no lone pair of electron. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜಮೆಟ್ರಿನ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್. ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಜೊಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ Ab2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೀನಿಯರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ which is a central atom, beryllium. What is atomic number? Atomic number is 4. Electronic configuration is 1s2 2s2. 1s2 2s2. Number of valence electrons ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. Number of valence electrons 2 ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದಾಗ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 2s ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಗ ನೋಡಿ 2s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2p, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2a. 2s ಆದ್ಮೇಲೆ 2p ಇರುತ್ತೆ 0. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 2s electron is promoted to 2p orbital. Now the number of unpaired in the excited state, number of unpaired electrons in the beryllium atom will be 2. Hence 2 hydrogen atom along the ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಂಡೋದು ಫ್ಲೋರಿನ್. ಈವನ್ BH2 ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, this fluorine also containing 1 unpaired electron. Hence the shape of the molecule will be linear with bond angle 180 degree. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ in any polyatomic molecule in which the central atom containing no unpaired electron with the formula Ab2 type molecule ಅಲ್ಲಿ central atom ಅಲ್ಲಿ lone pair of electrons ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ linear shape, bond angle 180 and the shape will be linear. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ AB3 ಟೈಪ್ ನೋಡೋಣ. AB3 ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ which is the central atom? Here A. AB3 is nothing but number of bond pair of electrons 3 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 3 bond pair of electrons ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. A ಇಲ್ಲಿದೆ, B ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು B ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು B ನ ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. B. Central atom is A along with the 3B atom. ಅಂದ್ರೆ B ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. Hence one bond containing 2 electrons. Hence how many bond pair of electrons are there? Bond pairs are 3. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೇ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ AB3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ
ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ AB3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬಾರದು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ದ geometry of the molecule is trigonal planar shape. Trigonal planar. ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ. Hence the geometrical shape is trigonal planar shape. The best example is BF3 boron trifluoride ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. AlCl3 ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. AlCl3 ನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಬೋರಾನ್ ನೋಡಿ, ಬೋರಾನ್ ತಗೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಬೋರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5, electronic configuration is 1s2 2s2 2p1. boron electronic configuration is 2s2 2p1. number of valence electrons how much, 3 ಇದೆ. hence boron containing 3 electrons 1 2 3, each fluorine containing 1 unpaired electron. hence 3 bond pair of electrons formation ಆಯಿತು. in order to minimize the repulsion, these 2 bond pair of electrons are slightly distorted with the bond angle 120 degree. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ AB3 molecule with central atom containing no lone pair of electron is having trigonal planar shape. Next ನೋಡೋಣ, AB4 molecule ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. AB4 in which A atom do not containing any lone pair of electron, mind it. The number of bond pair of electrons how much, 4. This is the structure A. B atom illondirutte, again one more B atom, here one B atom, here one B atom. Exactly at 109.5 degree, the bond angle, I mean the repulsion between the bond pair is very very less. Exactly, just almost ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 109.5 ಡಿಗ್ರಿ all the bond pair repulsion will be less. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, the lone pair of electron as well as bond pair of electron present around the central atom would like to stay as far apart as possible to minimize the repulsion, to minimize the energy, to get the maximum stability. Tetrahedral shape ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ because carbon do not containing lone pair of electron, because electronic configuration is 1s2 2s2 2p2. valence electrons ಇರೋದೇ 4 electron bonding ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. there is no lone pair of electrons in the case of methane. one more example, SiF4 silicon tetrafluoride ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. okay, this is about AB2, AB3 and AB5. ಇನ್ ಎರಡಿದೆ, AB4 ಆಗಿದೆ, AB5 and AB6. last 2 examples. AB5 molecular formula of the compound AB5 type. number of bond pair of electrons ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 5. and arrangement of electrons around A ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, this is the central atom A. total 5 B atoms ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ and here one boron, I mean not boron, B atom. B ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. here one ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು B atom ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು B atom ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. this is the exact geometry of the AB5 molecule. in AB5 molecule ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ A ಇದೆ, ಈ ಬಿ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ geometry of the molecule is trigonal bipyramidal shape. what is the geometrical shape of AB5 molecule?
in which the central atom A or central atom do not containing lone pair of electron, that is geometry is a trigonal bipyramidal, in which ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿತ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ AB5 ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೋದಾ ಸರ್? ಸಪೋಸ್ AB5 ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೋದಾ? A B here 1B here 1B here 1B ಈ ತರ ಬರೀಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಶೇಪ್ ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಟಮ್ಸ್ ಸುತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ geometry that is trigonal bipyramidal, and the example for this molecule is a PCl5, phosphorus pentachloride ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. SbCl5 ಆಂಟಿಮನಿ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಹಿಯರ್ ಆಂಟಿಮನಿ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಿಸ್ is about the geometrical shape of AB5, and the last one is AB6 type of molecule. AB6, here number of bond pairs same. What is arrangement of B atom? 1 2 3 4 5 6. ಇಲ್ಲೊಂದು B atom ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು B, here 1B here 1B and here 1B here 1B. This is the structure what we call octahedral structure. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 90 ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎ ಆಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಆಟಮ್ ಹಿಯರ್, ಬಿ ಆಟಮ್ ಹಿಯರ್ 1B here 1B here 1B. above the plane 1B, below the plane 1B. just ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it will be having octahedral geometry. AB6 molecule in which the central atom has no lone pair of electron is having octahedral geometry. example ನಾವು SF6 ಮತ್ತೆ TeF6 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಸಲ್ಫರ್ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಲ್ಫರ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಬರೋ 6 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. 1 2 3 4 5 6 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ geometry of the polyatomic molecule in which the central atom has no lone pair of electrons. In the next video we will discuss the prediction of polyatomic molecule in which the central atom containing one or more lone pair of electron. lone pair of electrons ಇದ್ದಾಗ geometry ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, AB5 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ geometrical shape ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, AB6 ಇದೆ, ಬರೀ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ geometry is also varies. This is about the today's class. I will continue the next class, that is prediction of geometry of polyatomic molecule containing one or more electron on the central atom. Thank you for watching this video.